الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ ہم نے لیسن نمبر 12 شروع کیا تھا۔ لیسن نمبر 12 میں ہم نے حوار پڑھی تھی، یعنی جو کنورسیشن کا پورشن ہے اس کو پڑھا تھا، اور کچھ تمرینات بھی کی تھی، 2-3 تمرینات۔ لیسن نمبر 12 میں کوئی نئی چیز نہیں تھی، بس صرف ہم اب مؤنث کی طرف جا رہے تھے۔ مطلب یہ کہ ابھی تک ہم نے یہ سیکھا تھا مسمو کا، اب ہم نے سیکھا مسمو کی، اور ایک عورت کا نام کیا ہے، مسمو کی۔ ابھی تک ہم نے یہ سیکھا تھا این ابو کا، اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں این ابو کی، یعنی ایک عورت کے ساتھ گفتگو کرتے وقت ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے، ضمائر کس طرح چینج ہو جائیں گے، اور مبتدا خبر میں کیا تبدیلی واقع ہوگی، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو چھیڑی تھی۔ ہم نے کوشچن نمبر 3 تک ہم نے پڑھا تھا۔ کوشچن نمبر 3 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بھائی فعل ذہبہ جو ہے، ہو ذہبہ مینز وہ ایک مرد چلا گیا، اب ہمیں اس کو مؤنث کیسے اس کو بنائیں گے، وہ ایک عورت چلی گئی، اس کو کیسے کہیں گے؟ تو میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ ذہبہ جو ہے اس کے آخر میں ایک پھیلی ہوئی تا سکون کے ساتھ، یعنی ساکن تا مگر پھیلی ہوئی لگائیں گے تو یہ بنے گا ذہبت، تو مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اس کا معنی ہے ذہبت، وہ ایک عورت چلی گئی۔ مثال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ این حامد، حامد کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں ذہب الی السوق، وہ بازار گیا۔ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں وَأَيْنَ مریم، مریم کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ذہبت الی المستشفى، وہ ہسپتال گئی۔ ذہبت۔ تو اسی طرح خرج، وہ چلا گیا، خرجت، وہ چلی گئی۔ جلس، وہ بیٹھ گیا، جلست، وہ بیٹھ گئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج تک، یعنی 11 لیسنوں تک جب ہم سینٹینسز پڑھ رہے تھے یا کوئی بھی گرامر کا نقطہ سیکھ رہے تھے، تو اس میں زیادہ تر صرف مذکر کی جو ہے باتیں ہوا کرتی تھی، یعنی مذکر کے سیگے ہوا کر، مذکر کے بارے میں وہ، یا مذکر کے ساتھ وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جو بھی ہمیں ضمائر یا اسم اشارہ یا فار ایگزامپل کوئی اور چیز، مبتدا خبر کا وہ سینٹینس یا صفت موصوف، تو اس میں ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ ہم مذکر کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم مؤنث کی طرف آ رہے ہیں۔ من این انتی، آپ ایک عورت کہاں سے ہو؟ من این انتی، ما اسمکی، آپ ایک عورت کا نام کیا ہے؟ کی، ٹھیک ہے۔ یا اس طرح ہم نے یہ دیکھا من ہوا، ہم نے پڑھا تھا ہوا مینز وہ ایک مرد، وہ کون ہے؟ من ہوا، وہ ایک مرد کون ہے؟ ہو از ہی۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں من ہیا، ہو از شی، ہیا مینز شی۔ ابھی تک یہ ہم پڑھ رہے تھے فار ایگزامپل کتابہ، اس ایک مرد کی کتاب۔ اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں کتابہا، اس ایک عورت کی کتاب۔ اسی طرح سے ہم اور بھی چیزیں پڑھتے آئے تو انشاءاللہ تعالی وہ اب کوشچنز کی طرف ہم جائیں گے، وہ اس میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے کوشچن نمبر 3 اور 4 ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اب کوشچن نمبر 5 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اقرأ
الجمل الآتیہ، اقرأ الجمل الآتیہ. یہ آنے والے سینٹینسز کو پڑھیے، آنے والے سینٹینسز کو پڑھیے. نمبر 1، من الفتى، من الفتى، چونکہ من کا نون جو ہے یہ ساکن ہے، اور پھر اس کے بعد الف لام سے شروع ہونے والا ایک اسم ہے الفتى. الف لام والا جو یہ کلمہ ہے، یہ اسم جو ہے، الف تو اس کا حمزۃ الوصل ہے، بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا، تو پھر لام ہے. لام چونکہ خود ساکن ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں؟ تو اس لیے ہم من کے نون کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے ٹیمپوررلی، صرف پڑھنے کے لیے. من الفتى کیا پڑھیں گے؟ من الفتى، من الفتى، من الفتى. کون ہے وہ نوجوان؟ من الفتى، کون ہے وہ نوجوان؟ الذی، جو، الذی، جو، الذی، جو. اس کے نیچے آئیے دوسرے کچھ سینٹینس پر. من الفتاة، فتاة، فتى means young man، الفتاة young lady، اس کا مؤنث ہے. الفتاة young lady، وہ young lady، وہ نوجوان عورت کون ہے؟ التی، جو. الذی کا مطلب بھی جو، التی کا مطلب بھی جو. لیکن اس کو جو اردو میں نیوٹرل ہے جنڈر کے اعتبار سے، مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن عربک میں اس کو دو الگ الگ جنڈر کے اعتبار سے دو الگ الگ ورڈز ہیں اس کے لیے. اگر مذکر کے لیے بولنا ہو تو آپ الذی استعمال کریں گے، اگر مؤنث کے لیے بولنا ہو تو آپ التی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ آپ اوپر آئیے پہلے سینٹینس پر. من الفتى الذی خرج، 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 نکلا. من بیتک، من بیتک، آپ کے گھر سے. الآن، اس وقت، ابھی ابھی، جو ابھی ابھی آپ کے گھر سے نکلا. اب مؤنث کا دیکھیے کیا ہوگا. من الفتاة، کون ہے وہ نوجوان لڑکی؟ التی، جو. خرجت، خرج، خرجت، جو نکلی گھر سے، نکلی، جو نکلی. من بیتک، آپ کے گھر سے. الآن، ابھی ابھی. یا محمد، اے محمد. یہ نوجوان لڑکی کون ہے جو ابھی ابھی آپ کے گھر سے نکلی؟ ہوا، اوپر کہہ رہا ہے ہوا، وہ ہے. ابنو، بیٹا. امی، میرے انکل کا بیٹا، یعنی میرے کزن ہے، وہ میرے کزن ہے، وہ میرے کزن ہے. میون پیتر بوائے، میون پیتر بوائے. ہوا ابنو امی. نیچے کہہ رہا ہے چونکہ لڑکی کی بات ہے، دوسرے سینٹینس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہیا، ہیا بنتو خالتی، میری خالہ کی بیٹی ہے. ہیا بنتو خالتی، میری خالہ کی بیٹی، میری خالہ کی بیٹی ہے. اب یہاں دیکھیے آپ، اگر آپ مذکر کی بات کر رہے ہیں جیسے یہاں پہلے سینٹینس میں الفتى، نوجوان لڑکی، تو کہاں کہاں آپ کو اس کے مذکر ہونے کا خیال رکھنا ہے؟ الذی میں بھی، فعل میں بھی، خرج ہے اس نے کام کیا ہے، پھر ضمیر جو اس کے بدلے استعمال ہو گئی اس میں بھی. اسی طرح یہاں دوسرے سینٹینس میں دیکھیے الفتاة مؤنث ہے تو التی، اس میں بھی آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، فعل میں بھی خیال رکھنا ہے اور ضمیر میں بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ سر یہاں پر حمزۃ الوصل تھا، آپ نے نہیں پڑھا ہوا ابن امی. ہاں بالکل نہیں پڑھا میں ابھی آ ہی رہا تھا اس کی طرف. تو یہ اب تک جو میں نے کہہ دیا یہ کلیئر ہو گیا؟ جی سر. ہاں چلیے، تو اب ہم آئیں گے اس کی طرف. یہ ہوا، میں نے یہاں پڑھا ابنو امی، مگر ابن اور اسم ہم نے دو کلمے ایسے پڑھے کہ جن کا الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے،
اس کو بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا. تو کریکٹلی اگر ہم کہیں وہ یہی پڑھنا ہے, ہوا ابنو کے بجائے ہم پڑھیں گے ہوا بنو. ہوا کے واو کی زبر جو ہے اس کو ڈائریکٹ با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہوا بنو امی. ہوا بنو کیا پڑھیں گے؟ ہوا بنو امی. ہوا بنو امی میرے انکل کا بیٹا ہے. ہوا بنو امی. تو ٹھیک ہے, جی سر. کلیئر ہو گیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم سر. سر یہاں نہیں کہہ سکتے ہم ہیا بنتو امتی کیا نہیں؟ ہاں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ لڑکی کون ہے. فار ایگزامپل نہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر ہاں یہاں یہ مذکر مؤنث کا تصور دیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل یہ صحیح ہے. اگر اس نے وہ لکھا ہوتا تو شاید اس کی کیا نام ہے, اس کا مؤنث وہ آ جاتا, اس کا مؤنث آ جاتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں مذکر مؤنث کا ہمیں وہ خیال نہیں کرنا ہے جو باقی چیزوں میں الفتح کی یا الفتحات کی وجہ سے وہ پوائنٹ جو ہے ادروائز کنفیوز کر لیتا ہمیں. فار ایگزامپل ابن امی, تو یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ کہیں ابن خالتی, میری خالہ کا بیٹا ہے وہ, یعنی کاشر پڑھ ونس ماستر بوئے, یہ میں ماستر بوئے, وہ ابن خالتی میری خالہ کا بیٹا ہے وہ. یا یہاں جو مونس کا سینٹینس ہے من الفتحات, میں کہتا ہیا بنتو امی, یہ میری انکل کی بیٹی ہے, یعنی مین پتر بین. ہیا بنتو امی, امی میرے انکل کی بیٹی ہے. یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ وہاں کہیں گے اٹ از ایٹ یور ڈسپوزل, آپ کے پاس جو ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کسی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ ہے, اگر وہ آپ کی خالہ کی بیٹی ہے تو آپ کہیں گے ہی بنت خالتی. اگر وہ آپ کے انکل کی بیٹی ہے تو آپ کہیں گے ہی بنت امی, میرے انکل کی بیٹی. اوکے سر. چلیے نمبر 3 پہ آئیے. نمبر 3 پہ آئیے. لیمنل پھر سے میں ملا کر پڑھوں گا. لیمنل مفتاح, مفتاح کس کو بولتے ہیں؟ چابی کو. چابی, بہت اچھا. لیمنل مفتاح, یہ کس کے لیے ہے یہ چابی؟ الذی جو علی المکتب میز پر ہے, یعنی وہ چابی کس کے لیے ہے جو وہاں میز پر ہے. ہوا چونکہ چابی مذکر ہے تو اس کے بدلے ضمیر مذکر استعمال ہو جائے گی. ہوا للمدرس, یہ ٹیچر کی ہے یا ٹیچر کے لیے ہے, اٹ بلانگس ٹو the teacher. ہوا للمدرس. نمبر 4 آ گیا. لیمن نساعتو, لیمن نس, چونکہ سین حرف شمسی ہے لہذا نہ الف پڑھا جائے گا, اس کا نہ لام پڑھا جائے گا. لیمن الساعتو ڈائریکٹ نون کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. لیمن الساعتو گھڑی کس کی ہے؟ التی جو علی السریر بیڈ پر ہے, جو کس پر ہے؟ بیڈ پر ہے. ہیا یہ ہے لزوج اختی, لزوج اختی میرے بہنوئی کی, یعنی میری بہن کے شوہر کی. ہیا لزوج اختی, ہیا لزوج اختی, یعنی بردر ان لا کو کیا بولتے ہیں؟ زوج اختی, زوج الاختی, زوج اختی میری بہن کے شوہر کے لیے. تو یہ کلیئر ہو گیا. ہاں اس میں صرف الذی اور اللتی کا مسئلہ تھا. یہ الذی اور اللتی, اگر آپ مذکر کی بات کر رہے ہیں تو الذی لگے گا, اگر آپ مؤنث کی کر رہے ہیں تو اللتی لگے گا. یہ پوائنٹ یہاں تھا جو آپ کو سیکھنا تھا. اب اسی کے متعلق یہ کوشچن ہے, کوشچن نمبر 6. اکمل الجمل الاتیہ, اب ان جملوں کو کمپلیٹ کیجئے. بوضع اسم موصول مناسب, مناسب اسم موصول استعمال کرتے ہوئے. الذی الذی, یعنی اگر مذکر ہوگا تو الذی استعمال کریں گے, اگر مؤنث ہوگا تو اللتی استعمال کریں گے.
फिल फराग, फराग मीन्स खाली जगह में आप अल्लज़ी या अल्लती इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोफेसर साहब से ये सवाल करेंगे कि पहला जो पार्ट है इसमें, जरा आप इसको पढ़िए। जी जी कौन अल किताब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्ट अल किताबो क्या है, फिर डैश खाली जगह, ठीक है। अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस, अल किताबो डैश डैश अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस। तो हमें अब देखना है इस खाली जगह में क्या लगेगा, अल्लज़ी या अल्लती। अल्लज़ी क्यों, मुज़क्कर है। हाँ क्योंकि अल किताब मुज़क्कर है, क्योंकि अल किताब मुज़क्कर है। तो हम कहेंगे अल किताब अल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस, अल किताब अल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस, लिल मुदर्रिस। सर फिर नहीं आहिस्ते पढ़ सकते अल किताबुल्लज़ी? हाँ हाँ क्यों नहीं पढ़ सकते, मैं इसको जरा काट काट के इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हर एक जो हमारे साथ जो कलीग है, हमारे साथ जो साथी हैं, हर एक को वाज़ह हो जाए। वो तो क्लियर मैंने बता दिया कि अल्लज़ी और अल्लती का अलिफ जो है ये भी हमज़तुल वस्ल है, इसको बीच में नहीं पढ़ा जा सकता, इसको बीच में नहीं पढ़ा। तो हम कहेंगे अल किताबुल्लज़ी, लेकिन मैं इसको इसलिए अलग अलग पढ़ ताकि आप हर एक के लिए वाज़ह हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जिसने सिर्फ पिछले इतवार को ज्वाइन किया उसके लिए भी वाज़ह हो जाए, या जो जिसने इससे पहले अरबिक बिल्कुल नहीं पढ़ी थी तो उसके लिए भी वाज़ह हो जाए कि भाई ये जो है वर्ड जो इस्तेमाल हो गया वो अल्लज़ी था या अल्लती था। चलिए नंबर 2 आइए, नंबर 2 पे क्या है, अल कलमो, अल कलमो डैश डैश फी, अल कलमो बिल्कुल यहाँ यहीं पे आप डिसाइड करेंगे। अल कलम मुज़क्कर है तो अल्लज़ी लगेगा, अल कलम अल्लज़ी फी हकीबती मकसूरुन, द पेन that is in my bag is broken, is broken। कलम जो मेरे इसमें है बैग में है वो टूटा हुआ है। चलिए नंबर 3, शाबाश, अस्सय्यारतु अल्लती, बहुत अच्छा, अस्सय्यारतु द कार, अल्लती जो है, दैट, खरजत, ये देखिए अस्सय्यारतु मोनस है तो अल्लती भी मोनस आ गया, फिर खरजत भी मोनस आ गया। खरजत मिनल मुस्तशफा, कहां से निकली, हॉस्पिटल से, मुस्तशफा मीन्स हॉस्पिटल, शाबाश, हॉस्पिटल से। अल आना जस्ट नाउ, अभी अभी, शाबाश। लित्तबीबिल जदीदी, न्यू डॉक्टर, नई डॉक्टर के लिए, और न्यू डॉक्टर, लित्तबीबी अल जदीदी या लित्तबीबिल जदीदी, नए डॉक्टर के लिए, ये नए डॉक्टर की है, ये गाड़ी जो अभी अभी हॉस्पिटल से निकली ये नए डॉक्टर की, शाबाश। नंबर 4, अल-कल्बु अल्लज़ी फिल हदीक़ति मरीज़ुन, अल-कल्बु अल्लज़ी फिल हदीक़ति मरीज़ुन, बहुत अच्छा, यानी कुत्ता जो वहाँ पार्क में है या बाग में है, हदीक़तुन इसको कहेंगे पार्क में, लॉन में, जो लॉन में है, मरीज़ुन बीमार है, वो बीमार है। अल-कल्बु असल सेंटेंस था अल-कल्बु मरीज़ुन, कुत्ता बीमार है, ये बीच में इसको जो है हमने इसके लिए एक मतलब एक क्लास बढ़ा दिया, अल्लज़ी फिल हदीक़ति, जो लॉन में है, जो लॉन में है, शाबाश। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, असल में अल कल्ब मुब्तदा है और इसकी खबर है मरीज, जी मरीज इसकी खबर है, मरीज इसकी खबर है, शाबाश। नंबर 5 जरा पढ़िए इसको, अल फता अल्लज़ी खरज मिन अल मस्जिद अल आना इब्नुल मुअज्जिनी, शाबाश, इब्नुल मुअद्दिनी, अल फता नौजवान, अल्लज़ी जो, खरज निकला, मिनल मस्जिदी मस्जिद से, अल आना अभी अभी, इब्नुल मुअज्जिनी कौन है ये,
मुअज्जिन का बेटा। जरा इस सेंटेंस में मुब्तदा खबर ढूंढिए कहाँ कहाँ है। अल-फता अल फता मुब्तदा है, मुब्तदा। बहुत अच्छा। इसकी खबर कहाँ है? इब्नुल मुअज्जिन इसकी खबर है। इब्नुल मुअज्जिन। हाँ, ना इब्नुल मुअज्जिन। इब्नुल मुअज्जिन मीन्स, देखिए अगर मैं ये लिखूं अल फता द यंग मैन इज इब्नुल मुअज्जिन सन ऑफ द मुअज्जिन, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अल-फता हाँ है ना ठीक? ये तो ठीक है, जी, ये ठीक है, इसको बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा सेंटेंस है। कंप्लीट है बिल्कुल। तो मुब्तदा और जी। खबर बराबर है। अल फता वो जी। नौजवान, इब्नुल मुअज्जिन मुअज्जिन का बेटा जी। है, मुअज्जिन का बेटा है। जी। तो बीच में जो है एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की, जी। अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अल-आन, जो अभी अभी मस्जिद से निकला, ये असल में इसकी जरूरत नहीं है, ये मुब्तदा को वाज़ह करने के लिए है, जी। है ना? जी। चलिए नंबर 6 पढ़िए। तिलकल बत्ततु अल्लती तहत शजरति लिबिंतिल फलाह। बिनतिल फल्लाह, लाम के ऊपर तशदीद पढ़िए। जी, जिलिल फल्लाह। लिबिनतिल फल्लाह, फल्लाह। क्योंकि अगर हम तशदीद नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फलाहुन, फलाहुन मीन्स कामयाबी। तो कामयाबी। जी। जी। हाँ, फल्लाहुन मीन्स जमींदार, किसान। जी। बत्ततुन किसको कहते हैं? ओ बतख। हाँ, मतलब डक मोनस, जी। मोनस शी डक। तिलकल बत्ततु वो डक, अल्लती जो तहत शजरती, शजरतु मीन्स दरख्त, शजरत मीन दरख्त, तहत लिबिंतिल फल्लाही वो जमींदार की बेटी की है। बेटी की है। शाबाश। नंबर 7 अल बैतुल जदीद अल्लज़ी फी ज़ालिका शारी लिल वज़ीरी। फी ज़ालिका शारी लिल वज़ीरी। शाबाश। अल बैतुल जदीद, ये नया घर, जो फी ज़ालिका शारी लिल वज़ीरी, उस सड़क पर, हाँ, उस जो सड़क उस सड़क पर, उस रोड पर है, वो क्या है? लिल वज़ीरी, मिनिस्टर का है। जो शाबाश। इस सेंटेंस में मुझे पता है नंबर 7 जो आपने अभी अभी पढ़ा, मुब्तदा कहाँ है और खबर कहाँ है? इसमें अल बैतो है और लिल वज़ीर खबर है। शाबाश। अल बैतो अगर मुब्तदा मानेंगे, लेकिन इसके साथ तो इसकी सिफत भी है ना, उसको क्यों छोड़ेंगे? जी। अल बैतुल जदीद, तो जी सिफत मौसूफ मिलकर मुब्तदा बनेगा लिल वज़ीर की। हाँ, लिल वज़ीर खबर इसकी होगी। शाबाश। अल जी। बैतु अल जदीदो लिल वज़ीर, नया घर वजीर का है, मसला खत्म। नंबर 8 पढ़िए। जी। शाबाश। अद-दर्सु अद-दर्सु अल्लज़ी बअद हाज़ा दर्सी सहलुन जिद्दा। सहलुन जिद्दा, यानी ये तो आपको शायद लालच दे रहा है, कह रहा है अद-दर्सु अल्लज़ी बअद हाज़ा दर्सी, जो लेसन इस लेसन के बाद है वो बहुत इजी है, पता नहीं इजी होगा भी नहीं होगा। सर ये अल बैतुल जदीद में अल्लज़ी और अल्लती नहीं आया क्या जोड़ने के लिए? हाँ, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? हमने तो पढ़ा उसको। अल बैतुल जदीद अल्लज़ी फी ज़ालिका शारी लिल वज़ीर। हमने अब नंबर 8 पढ़ रहे हैं। अद-दर्सु अल्लज़ी, ये भी मुज़क्कर है, सो अल्लज़ी बाद हाज़ा दर्सी, जो इस लेसन के बाद है, सहलुन जिद्दा, बहुत आसान है। नंबर 9 शाबाश। क्या है? मनिल फताहु मनिल फता तो शाबाश। मनिल फता तो अल्लती जलसत मदरसती अमामल मुदर्रिसतु मुदर्रिसती अमामल मुदर्रिसती। मदरसतुन और मुदर्रिसतुन में क्या फर्क है? मुदर्रिस यहाँ पर रा पर तस्दीद है ना, वही मैं कह रहा हूँ, फर्क क्या है? माने में फर्क क्या है? ये मदरसा है, मुदर्रिसुन को कहते हैं। शाबाश। मदरसा, हाँ,
female teacher. Mudarrisatun female teacher or madrasatun means school. शाबाश. Manil fatatu allati jalasat amam al-mudarrisi. जो टीचर के सामने बैठ गई, फीमेल टीचर है यानी मैम के सामने बैठ गई जो नौजवान लड़की, ये कौन है? हिया, जवाब दे रहा कोई, हिया तालिबतुन मिन मालेशिया. मालेशिया किसको कहेंगे? मलेशिया मलेशिया. यानी मलेशिया को आप अरबी में क्या पढ़ेंगे? मलेशिया मालेशिया. मालेशिया. ये तालिबतुन मिन मालेशिया, ये मलेशिया से. शाबाश. मलेशिया से. मिन के बदले फिल भी नहीं आ सकता था क्या? हाँ नहीं, कैसे आ सकता था? फिर कैसे आ सकता? मलेशिया से, मलेशिया में फ्रॉम फ्रॉम के लिए तो मिन ही आता है ना. मिन मालेशिया. शी इज अ स्टूडेंट फ्रॉम मलेशिया. शी इज अ स्टूडेंट फ्रॉम मलेशिया. अगर आप फिल कहेंगे तो उसका सेंस ही अलग होगा, माने ही अलग होगा. इट मींस इन मलेशिया. तो हमें क्या, हम वो कहेंगे हिया तालिबतुन फी जामिअत मलेशिया. वो मलेशियन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है. बहरहाल किताब लिखने वाला बंदा जो है ये तो मदीना मुनव्वरा में है ना, ये क्यों फी लिखेगा? ये फी नहीं लिखेगा जी. शाबाश. नंबर 10 क्या है? नंबर 10 जरा देख बताइए. अतिल या लका या खाली या खालिदु या खालिदो या खालिदुन या खालिदुन या खालिदो, या है, क्योंकि या है. या शाबाश. तो एक ही पेश लगेगा, या खालिदो, या खालिदो. शाबाश. जवाब क्या दे रहा है? ला हिया सदीकी मुहम्मदिन. मुहम्मद. ला हिया लिसदीकी मुहम्मदिन. नहीं, ये तो मेरे दोस्त मोहम्मद की. अतिलकल हकीबतो, अतिलकल हकीबतो, क्या वो बैग, अल्लती जो तहतल मक्तबी मेज के नीचे हैं, लका या खालिदो. लका का यहाँ चूंकि खालिद से बात हो रही है तो लका लका या खालिदो. खालिद आपका है. ला नहीं. हिया किसकी तरफ जा रहा है? बैग की तरफ. बैग की तरफ. बैग मोनस है तो हमने मोनस ज़मीर लाई. हिया लिसदीकी, ये मेरे दोस्त का है. मुहम्मदिन सिद्दीकी. मुहम्मदिन, ये मेरे दोस्त मोहम्मद की, दोस्त मोहम्मद की है. शाबाश. अल कलिमातुल जदीदा, तो जो आपने इसमें पढ़े, अल अम्मु अम्मु मीन्स अखुल अबी. अखुल अबी मेरे यानी सॉरी वालिद साहब का भाई, यानी पितर. या कशिर पट वना पितर. चाचा. हाँ चाचा. अल अम्मा तो उख्तुल अबी, यानी बाप की बहन. पोफ यस इस वना पोफ. अल अम्मा तो यानी सिर्फ अम्मुन के आखिर पे गोलता लगा दिया तो अल अम्मा तो बन गया. नंबर 3 अल खालु. चाची के लिए कैसे? हाँ चाची के लिए क्या बोले? चाची के लिए आएगा ज़ौजुल अम्मी, अंकल की बीवी. अंकल की बीवी ज़ौजतुल अम्मी. और इसी तरह जिसको हम पफू ना पफू यस वनान यानी पफियन खानदान, उसको हम बोलेंगे ज़ौजुल अम्मती. हाँ ज़ौजुल अम्मती. ज़ौजुल अम्मती. खा अल खालु मीन्स अकुल उम्मी, माँ का भाई. अल खालु मामू. शाबाश. अल खालतु उख्तुल उम्मी, यानी मास. ये 4 रिश्ते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरा हमेशा के लिए याद रखिए. अब आप अरबी में इसी तरह बोलेंगे, बचवना मामतुर बोय, पितुर बोय, पफ्तुर बोय. तो इसको कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे फॉर एग्जांपल अगर पितर बोय या पितर बिन तो आप कहेंगे इब्नुल अम्मी या बिनतुल अम्मी. इब्नुल अम्मी मीन्स पितर सोन लड़का और बिनतुल अम्मी मीन्स पितर सोन कोर. इसी तरह इब्नुल अम्मती पफ्तुर बोय, बिनतुल अम्मती पफ्तुर बिन. अल खालु इब्नुल खाली मीन्स मामतुर बोय, बिनतुल खाली मामतुर बिन. इब्नुल खालती मास्टर बोय, बिनतुल खालती मास्टर बिन.
क्लियर हो गया? जी सही, 4 रिश्ते इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिए। इसके बाद आप इसके बारे में और भी कुछ मतलब ये कह सकते हैं, इसके बारे में और भी मतलब जो रिश्ते होंगे उनके बारे में मजीद हम देखेंगे। अल-फल्लाहु तजदीद, लाम तजदीद मुशद्दद, अल-फल्लाहु मीन्स किसान किसान, पीजेंट वगैरह। मुस्तशफल विलादा, मुस्तशफल मैटरनिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, विलादा मीन्स जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमारा जो है ये लेसन नंबर 12 जो है यहाँ खत्म हो गया। अब मुझे बताइए इसके बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया या कहीं कोई सवाल है, क्योंकि हम लेसन नंबर 13 पे जाने से पहले इसको जरा वाज़ेह करना चाहते हैं। शाबाश। खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इसमें हमारे इस क्लास में है लेकिन खामोश रहते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं, उनके बारे में उनसे मैं पूछना चाहता हूं कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया। अभी हमारे पास है 5-6 मिनट, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो क्लियर है, आगे बढ़ें? जी चलिए, इनको बताइए मुमानी के लिए क्या आता है अरबी में सर? किसके लिए? मुमानी, ममानी, मामी। तो वही तो मैंने बोला ना, मैंने वही बोला कि अलखालो, मुझे लग रहा है कि ये अलखालो जो है इसको मामू, तो हम कहेंगे मामू की बीवी, बीवी को कहते हैं ज़ौजतुन, तो हम कहेंगे ज़ौजतुल खाली, ज़ौजतुल खाली। खाला तो क्या हुआ फिर सर? खालतुन मीन्स मास, खालतुन मीन्स मास, तो हम मासूस मनो ज़ौजुल खालते, मास हूं खानदान, ज़ौजुल खालते। ओके, समझ गया। क्लियर हो गया? को पता ही था अल्हम्दुलिल्लाह, अलबत्ता कंफ्यूजन था इनको। चलिए कोई भी नहीं, ये तो इसीलिए तो मैंने 2-3 मिनट है अभी हमारे पास, अगर किसी को और भी कहीं कंफ्यूजन है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी जी शाबाश। तो इसमें मैं इन 2-3 मिनटों में फिर भी उन लोगों के लिए जो सिर्फ चुप सादे हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह आप थोड़ा पीछे रहेंगे, आप कोशिश कीजिए इन्वॉल्व होने की, इंटरेक्शन करने की, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिले। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम 40 मिनट में हर एक का नाम मतलब लेकर हम उससे कहेंगे कि आप पढ़िए, तो उसमें जो है हमारा टाइम काफी जाया हो जाता है। तो आप खुद इसमें जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप सब अभी बिगिनर्स लेवल पे है, तो किसी ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो वो जल्दी समझ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जल्दी नहीं समझ सकता है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि वो उसको तो जल्दी समझ आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। शायद उसका बैकग्राउंड उसको हेल्प कर रहा होगा। तो इसमें आप डरिए मत, पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि ये क्लासेस जो है इंटरेक्टिव बन जाए, और जितने इंटरेक्टिव होंगे उतना ही ये हमारे लिए फायदेमंद भी होंगे। ठीक है ना? अब हम लेसन नंबर 13 शुरू करेंगे, लेकिन लेसन नंबर 13 में जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं लेसन नंबर 12 को यहीं पे समाप्त करता हूँ कि अब लेसन नंबर 13 के लिए एक नया ये जो है ये शुरू करेंगे। आप सिर्फ 1 मिनट का वेट कीजिए, हम नया ये जो है नई मीटिंग शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम।